तो हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम करुच्ची मोर आज आउ गोटे ब्लॉग को। तो जो मैंने चैनल नुआ आसते वीडियो को प्रथम थर देखुं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे एंड समस्त रिक्वेस्ट कि वीडियो को प्लीज शेष पर्यंत देखूँ और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे। आपणकर छोट गोटे लाइक और छोट गोटे सपोर्ट ही मत पॉजिटिव एक्टिविटी दब कि आगक जावाई और वीडियो सब एमती आपण नुआ नुआ वीडियो बनवाई। तो आपण मानक तो जाना मु पूर्वर 2-3टा वीडियो भी अल्प अल्प छोट छोट गोटे गोटे क्लिप पकई कि मोर रूम चेंज करार अच्छे। तो यहाँ हूँ मोर नुआ रूम जो रूम को मुझे शिफ्ट करी एपर्तंत शिफ्ट करनी जस्ट आज कि काल तो रूम सब धुआ धुई सफा सुतरा कर देथिले एवं आज रूम रे मोर माने सब स्टाफ माने कि एठाकार लोक मैंने कहले कि रूम आसा पूर्व टे रूम रे ठाकुर फटो रखी पूजा कर दे रूम को आसबू। तो से मु आज रूम रे पूजा करने भाविली। तो आज पूजा कर दे कि जीवा परे देन काली मो रूम को शिफ्ट करी। तो से आज सकाल सकाल उठी मोर गाधुआ पाधुआ रोषे पत्र सब कम सेठी सारी जो रूम में रोचे से सब कम सारा तापर सेठी भी ठाकुर पूजा कर सारा पर देन मुझे आसती कहीं मत आज ठाकुर पूजा करार ए घरे गोटे दिन फास्ट ठाकुर पूजा कर सारापर तापर दिन मुझे रूम को शिफ्ट करी माने काली रूम को शिफ्ट करी। तो से मुझे पलि आसती ये ठाकुर पूजा करने तो देखिपारे वीडियो टी लास्ट पर्यटन देखूँ आउ मुझे ठाकुर पूजा करुँची रूम को। तो देखूँ किसी जदि भूल भाल हो कमेंट माध्यम निश्चिंत जनइबे। तो सबकि भल तो मत जना ना तो जहाँ भी जानी जी भी जानी से हिसाब से ठाकुर पूजा मुझे कौन केमती करुँची तो देखु था किसी भूल भाल है जनइबे प्लीज कमेंट रे। तो फास्ट गोटे ढाल पानी नहीं से गंगा जल मिसई गोटे फूल धरी गंगा जल पूरा रूम सारा बाहर घरे ठाकुर जो जगार रे सबुआड़े पूरा भल भाव में गंगा जल फास्ट छिंची देती जेहेतु रूम किसी भी जिनस ना कि मुझे शिफ्ट करनी तो रूम पूरा ए फांका। तो से सबुआड़े पूरा बढ़िया भाव में गंगा जल फास्ट गोटे फूल धरी छिंची देती रूम सारा एवं ठाकुर जो सब सामग्री सब किणिक आनी से जिनस इवन ठाकुर फटो उपर सबुआड़े गंगा जल भलसे छिंची देती फास्ट। देन तापर मार्केट रू पूजा जहाँ सब जिनस सामान पत्र सब किसी नहीं आसती पूजा करने भोग फोग ठाकुर फटो आ धूप दीप जहाँ भी सबकि बाहर करके रखीदी भलसे सबुआड़े गंगा जल छिंचिक आसला फास्ट जो जगह ठाकुर रखी ठाकुर तो मोर कांथ उपर गोटे कंटा बाड़ी टंगेबार था बट एबे से सब करनी से मोर थाकर उपर ही रखापी भाविली एबे रखीदे पर केतबेले देखिकी समय सुविधा चेंज करदे बोली भाविली। तो से फास्ट गोटे कपड़ा सालुकना मुझे तो सालुकना एक्सट्रा किसी कपड़ा आनी नी तो से सालुकनाटा को ही तले पकईदेली और कपड़ा पर अल्प टे फूल फूल सब रखीदेकी देन तापर 2टा माटीर सरा थिला गोटे सरारे चंदन यहाँ हूँ तिलक चंदन जोटा कि पानी पकईकी पाउडरटा पानी पकईकी लगा हुए। तो 2टा माटी सरा देहर गोटाक तिलक चंदन और गोटे देहर सिंदूर 2टा जाक मिक्स कर मिक्स माने तिलक चंदन पाउडर ता देहरे अल्प टिके पानी मिसेकी गोटे पानी गोलीदेले से चंदन हो जाए। देन तापर सिंदूर को गोटे सरारे नहीं सिंदूर देहर टिके घी जोड़ा दीप लगे आनी तो से घी रू टे मिक्स कर सिंदूर तो तेल कि घी गोला जाए तो सिंदूर देहर टे घी मिक्स करके सिंदूरटा गोल देती और चंदनटा पानी देहर गोल देकी 2टा अलग अलग रखी देन ठाकुर फटो देखिपे शुभ लाभ माँ लक्ष्मी और गणेश का फटो। तो ठाकुर फटो कभर रू अनबॉक्स करी देन ठाकुर को नमस्कार करी तापर ठाकुर गोटे वस्त्र भी मुझे आसती मार्केट रू तो से वस्त्रटा फास्ट ठाकुर फटोरे फास्ट गंगा जल टे छिंची देती देन तापर ठाकुर को वस्त्रटा पिंधे जोटा मुझे किणिक आनी मार्केट रू से हूँ देखिपार गोटे रेड कलर वस्त्र ठाकुर आनी तो ठाकुर को गंगा जल पवित्र कर सारापर ही वस्त्रटा पिंधे देन तापर चंदन आउ सिंदूर 2टा जाक जाइए जो सालुकना रखिकी आस्थानटा बनई तो देहर आगुरी सालुकना उपर फूल फूल सब देती तो ठाकुर को से जगार नहीं बसैला ठाकुर पाद तले भी किसी फूल देती देन तापर धूप दीप लगेवाई सबकि रेडी करी कहीं एपटे अलरेडी मोर भी टाइम लेट हो मत माने ठीक टाइम रे मत मो ड्यूटी जीवार अच्छे आज ड्यूटी मोर अच्छी तो से धूप दीप लगे रेडी करी दीप 2टा दीप आनी आ 2टा छोट छोट माटीर कलश आनी जो कलश 2टा कि पानी भरिकी मो घर दुआर मुंदर 2 पटे रखिबार थिला मते
ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଳସ ଦୁଇଟାରେ ପାଣି ଭରିକି ଫାଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଘରେ ପୂଜା କରିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦୁଇଟା କଳସ ପାଣି ଭରିକି ଆଜି ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦୁଇଟା ଦୀପ ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ବାହାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବାର ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବାର ଥିଲା। ବଟ୍ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଧୂପ ଆଉ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ଏଇଠି ହିଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦୀପ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଧୂପ ଦୀପ ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋତେ ପୂଜା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ତ ଠିକ୍ସେ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ମୋ ପୂଜା କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍, ପୂଜା ବିଧି କ'ଣ କେମିତି କାହାକୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତ କ'ଣ କଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ କେମିତି କରିବା ଦରକାର, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋତେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯାହା ବି ଜଣାଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଯାହା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ କରୁଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ପଚାରିନି କି ମୋତେ କେହି ବତେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଶିଖେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଥିବ ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଦେହରେ ନେଇକି ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ତାପରେ ଫୁଲ ବି କିଛି ଫଟୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କିଛି ଫୁଲ ସିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି ସମାନ କରିକି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଫୁଲ ସବୁ ଯାହା ବି ବଳିଥିଲା ସେ ସବୁ କିଛି ସେ ଚାରିକର ରଖିଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଯେହେତୁ କାଲି ସିଫ୍ଟ କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲି। ବାହାରେ ମୋ ଗେଟ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ, ତ ଘର ସାମ୍ନାରେ କବାଟ ଉପରେ ସେଇଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ମଝିରେ ଏବଂ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ଓମ୍ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିବାର ଥିଲା, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇକି ଆଉ ଚନ୍ଦନ ତା ଦେହରେ ଦେବାର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଳାଇଥିଲି। ଦେନ୍ ବାହାରେ ସେ ଦୁଇଟା ଚିହ୍ନ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟା, ସେଇଠି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଦୁଇଟା ଓମ୍ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇଲା ପରେ ଦେନ୍ କଳସ, ଯେଉଁ ମାଟି କଳସ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତ ସେ କଳସ ଦୁଇଟାରେ ପାଣି ଭରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କଳସ ଦୁଇଟା ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବଂ କଳସ ପାଣି ସେମିତି ଖାଲି ରଖନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି କଳସ ଦେହରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଫୁଲ ତା ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ୟା ପରେ ମୋର ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଭୋଗ ସବୁ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଅଛି। ତ ଭୋଗରେ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ଆଣିନଥିଲି, ନର୍ମାଲି ଜଷ୍ଟ କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠା ଟାଇପ୍ର, ତାକୁ କ'ଣ ତ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର। ଦେନ୍ ତାପରେ ଭୋଗ କରି ତ ମୋଟାମୋଟି ପାଖାପାଖି ସବୁ କାମ କିଛି ସରିଗଲା। ବାକି ଲାଷ୍ଟ କାମ ରହିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେବା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧୂପ ଦେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଭୋଗ ରେଡ଼ି କରୁଥିଲି ଏବେ। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଧୂପକାଠି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଧୂପଦାନୀ କିଛି ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଦଳୀ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ହିଁ ଧୂପ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା କିଛି ଧୂପଦାନୀ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ଧୂପଦାନୀ, ତ କେଉଁଠି ତ ଗୋଟେ ଧୂପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା ଧୂପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, କଦଳୀ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ହିଁ ଧୂପ ଦେଇଥିଲି। ତ ଭୋଗ ପୂଜା କରିବା, ତ ଫାଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଗ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପ ଫାଷ୍ଟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଦୀପ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି, ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦୀପ ଫାଷ୍ଟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଦୀପ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଧୂପକାଠି ଲଗାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛି, ତ ଘରଟାରେ ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ବୁଲିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୀପ, ଧୂପ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କର୍ପୂର ଏସବୁ କିଛି ମୁଁ ଲଗାଇଥିଲି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦୀପ ଲଗାଇଲି, ଦେନ୍ ଦୀପ ପରେ ଧୂପକାଠି ଲଗାଇକି ଧୂପକାଠି ବୁଲେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଧୂପକାଠିଟା ସେଇଠି ଲଗାଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ କର୍ପୂର ଲଗାଇକି ଆଳତି କରିଥିଲି କର୍ପୂରରେ।
ତ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗା ସରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଭୋଗ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଥିଲି। ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ରୁମ୍ରେ କିଛି ନଥିଲା ସ୍ପେସ୍, ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଥର ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଗରୁ। ତ ପଥର ନଡ଼ିଆଟାରେ ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା, କାହିଁକିନା ନଡ଼ିଆଟା ନଡ଼ିଆ ହିଁ ହେଇନଥିଲା, କେବଳ ପଇଡ଼ଟା ପାଣି ବହୁତ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇ ତାପରେ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ସବୁ ଢାଳି ଦେଇଥିଲି ରୁମ୍ ସାରା। ଦେନ୍ ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇକି ସେଇଠି ରଖିଦେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ଫୁଲ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ କୌଣସି ଭୋଗ ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏଠି ଯେହେତୁ ଛୋଟିଆଟେ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମୂଳରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଶୁଖିଲାଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କଦଳୀପତ୍ର ରଖି କଦଳୀପତ୍ରରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଭୋଗ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ଭୋଗକୁ ରଖି ଭୋଗ ସହ ପୁରା ପାଣି ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ଭୋଗରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଢ଼ିକି କଦଳୀପତ୍ରରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ଦେନ୍ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭୋଗ ଉପରେ ବି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯେତିକି ଜଣା ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଉପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ, କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ କଟାକଟି କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଛୁରୀରେ ହିଁ ନଡ଼ିଆ କାଟି ଟିକେ ଦେଇଥିଲି ନଡ଼ିଆରୁ। ଦେନ୍ ଏବେ ତ ମୋର ପ୍ରାୟ ପୂଜା ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ମୋତେ କର୍ପୂର ଲଗାଇବାର ଅଛି। ତ କର୍ପୂର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କର୍ପୂର ଲାଗିଲା ପରେ କର୍ପୂରଟା ଜଳିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ। ତ କର୍ପୂର ଲଗାଇ ସାରିକି ଏବେ କର୍ପୂରଟାରେ ଟିକେ ଆଳତି କରିଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଘର ସାରା ବୁଲେଇ ବାହାରେ ବି ନେଇକି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ଆଉ ପାଣି ଦିଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ବାହାରେ ବି ଟିକେ କର୍ପୂର ଧରି ଆଳତି କରିଦିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲି ଟିକେ ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା କର୍ପୂର ଆଳତି ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ପୂଜା ଏତିକି ଆଜି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି।